Good morning, students. Student, this was on the point which we have been started in the last lecture, that is the isolation and preservation methods for the pure culture. So we have been already started with this point, and we have been completed the two methods which are used for the isolation and the preservation, or for the isolation of the pure culture. Preservation is yet remain, but we have been started with the isolation, and basically there are the three methods which are widely useful for isolating the mixture form of the microorganisms or the mixtures of and the bacteria in a well separated isolated colonies, that is in the pure form. So in this particular point we have been already completed with the two methods, that is the strict plate method which we have been completed in the last lecture, and the second method which we have been completed, that was the pour plate method. Here it was the figure of pour plate method which I have been explained you in the last lecture. So today we are going to start with the third and the last method which is used for the isolation of pure culture. Now student, try to understand the points of this particular method. In this method, the mixed culture of microorganism is not diluted in the melted agar medium, but it is rather diluted into the series of the tubes containing the sterile liquid, usually a water or a saline. Try to understand this point. Here in this point what it was mentioned, here also the pure suspension of the microorganism or the pure suspension of the bacteria, that was diluted, but it was not diluted into the previously melted nutrient agar medium. Now it was diluted into the sterile liquids or into the test tubes of and the sterile liquids which were consisting of either a water or a saline solution. बघा इथे असं का म्हटलंय की इथे आपण डायल्युटेड अगार मीडियमच्या टेस्ट्यूबमध्ये डायल्यूट करत नाही आहे, सॉरी मेल्टेड अगार मीडियमच्या टेस्ट्यूबमध्ये डायल्यूट करत नाही आहे, कारण याच्या आधीची जी प्रोसिजर होती पोर प्लेट मेथड, जर तुम्हाला आठवत असेल तर या पोर प्लेट मेथडमध्ये आपण जर मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं प्युअर सस्पेन्शन असायचा त्याला आपण डायल्यूट करायचो कशामध्ये, डायरेक्टली इंटू द टेस्ट ट्यूब्स विच वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ अँड द लिक्विड फॉर्म ऑफ अगार मीडियम. बट हियर the original suspension of the microorganism is not diluted into the liquid form of nutrient agar medium, but it was diluted into the test tubes which was consisting of and the sterile solutions such as we can say the solution usually solution of a water or the solution of a sterile saline. Now the second point, a drop of such a diluted liquid, बॅक्टेरियाचं ओरिजिनल सस्पेन्शन घेतलं त्याला आपण स्टराईल सलाईन सोल्युशनच्या टेस्ट ट्यूबमध्ये डायल्यूट करून दिलं. आता हा जो डायल्युटेड लिक्विड तयार झाला आहे, अ ड्रॉप ऑफ सच अ डायल्युटेड लिक्विड फ्रॉम द ईच टेस्ट ट्यूब इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अँड द agar plate and it was spread evenly over the surface of and the agar media by making a use of and the sterile bent glass rod. By making a use of and the sterile bent glass rod. Now try to understand this second point. You will understand why this name is given to this particular method, that is the spread plate method. मी परत एकदा ही प्रोसेस पूर्ण तुम्हाला सांगतोय. या मेथडमध्ये बॅक्टेरियाचं जे ओरिजिनल सस्पेन्शन असतो त्याच्यातला एक ड्रॉप आपण घेतो किंवा एक लूपफुल बॅक्टेरियल सस्पेन्शन घेतो आणि त्याला आपण डायल्यूट करतोय दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये. त्या दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये आपण काय घेऊन ठेवलं आहे, दॅट सेकंड टेस्ट ट्यूब इज कन्सिस्टिंग ऑफ अँड द स्टराईल सलाईन सोल्युशन और द स्टराईल वॉटर. Means original suspension of bacteria, one loopful of original suspension of bacteria is added into or is diluted into the another test tube which was consisting of and the sterile water or the sterile saline solution. आता हा जो डायल्युटेड सोल्युशन तयार झाला आहे त्याच्यातला एक लूपफुल सस्पेन्शन घ्यायचा किंवा एक लूपफुल डायल्युटेड लिक्विड घ्यायचा अँड दॅट वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अँड द पेट्री प्लेट. दॅट वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अँड द petri plate and that single drop of and the diluted liquid it was get sprayed out. त्या प्लेट मध्ये त्याला आपण स्प्रेड करतोय and it was get sprayed out by making a use of and the sterile bent glass rod. आणि त्यामुळे स्प्रेडिंग करतोय, त्यामुळे इथे काय म्हटलंय, स्प्रेड प्लेट मेथड. And finally the medium or the petri plates are subjected for the incubation in a incubator. मी मागच्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं होतं इन्क्युबेटर काय असतो. इन्क्युबेटर इज वन ऑफ द डिव्हाइस विच प्रोव्हाइड्स अ फेवरेबल कंडिशन. इन्क्युबेटर काय प्रोव्हाइड करतोय, इन्क्युबेटर इज प्रोव्हाइडिंग अ फेवरेबल कंडिशन फॉर द ग्रोथ, मल्टिप्लिकेशन अँड कल्टिवेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स और बॅक्टेरिया. ओके, सो स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड. This was the third method which we have been studied, that is the spread plate method. Continue with this. When the colonies are developed on the agar media plates, then it is found that there are some plates in which the well isolated, well separated colonies are allowed to grow.
This happens as a result of the separation of the individual microorganism by spreading over the drop of and the diluted liquid on the medium of a plate. आता काय होतंय, बॅक्टेरियल ओरिजिनल बॅक्टेरियल सस्पेन्शनचा एक ड्रॉप घेतला, त्याला डायल्यूट करून घेतलं सलाईन सोल्युशनमध्ये. आता तो जो डायल्युटेड सोल्युशन तयार झाला आहे त्याच्यातला एक ड्रॉप घेतला, तो पेट्री प्लेटच्या मधोमध न्यूट्रिएंट अगार मीडियाच्या सरफेसवर आपण ठेवलं. मग तो जो ड्रॉप आपण पेट्री प्लेटमध्ये ठेवला आहे, दॅट ड्रॉप वॉज गेट स्प्रेड आउट बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द बेंट ग्लास रॉड. ओके, स्प्रेडिंग झाल्यानंतर दॅट प्लेट इज सब्जेक्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्क्युबेशन इन अ इन्क्युबेटर. इन्क्युबेटरमध्ये ठेवल्यानंतर 24 तासानंतर किंवा 48 तासानंतर इन्क्युबेटरमधून जेव्हा तुम्ही ती प्लेट बाहेर काढाल तर त्या प्लेटवर तुम्हाला एक एक बॅक्टेरियाची कॉलनी सेपरेटेड वेल आयसोलेटेड फॉर्ममध्ये दिसेल. आणि हे सेपरेशन, हे आयसोलेशन कशामुळे झालं आहे? बिकॉज ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द सिंगल ड्रॉप ऑफ डायल्युटेड लिक्विड. तो जो सिंगल ड्रॉप ठेवला होता आपण डायल्युटेड लिक्विडचा, त्याला आपण स्प्रेड करून घेतलं विथ द हेल्प ऑफ अँड द बेंड ग्लास रॉड. आणि या स्प्रेडिंगमुळे बॅक्टेरियाच्या कॉलनी सेपरेट आउट झाल्या, वेल आयसोलेटेड झाल्या. नाउ हियर आय एम शोईंग यू द फिगर हाऊ वी आर परफॉर्मिंग दिस पर्टिक्युलर प्रॅक्टिकल. बघा, एक टेस्ट ट्यूब दाखवली आहे, दॅट वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ अँड द डायल्युटेड बॅक्टेरियल सस्पेन्शन. त्याच्यातला 0.1 ml घेतला आणि न्यूट्रिएंट अगार प्लेटच्या सेंटरला ठेवलं. मग इथे एक ग्लास स्प्रेडर दाखवला आहे फिगरमध्ये, बघा तुम्ही व्यवस्थित. त्या ग्लास स्प्रेडरने त्या जो सिंगल ड्रॉप 0.1 ml चा जो ड्रॉप आपण ठेवला होता प्लेटमध्ये, त्या ड्रॉपला स्प्रेड करून घेतलं. आता ड्रॉपला स्प्रेड केल्यानंतर ती प्लेट आपण कुठे ठेवतोय? इन्क्युबेटरमध्ये, इन्क्युबेशनसाठी. इन्क्युबेशन नंतर 24 तास किंवा 48 तासाच्या इन्क्युबेशन नंतर तुम्हाला आयसोलेटेड कॉलनीज दिसतील. या फिगरमध्ये बघा, जे तुमच्या एक्झॅक्टली राईट हँड साईडला आहे, तिथे एक एक डॉट दिसतोय. हा एक डॉट म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं, दॅट इज सिंगल डॉट इज सेड टू बी अँड द वन कॉलनी ऑफ अँड द बॅक्टेरिया. सो बॅक्टेरियाज आर गेटिंग सेपरेटेड आउट, बॅक्टेरियाज आर गेटिंग आयसोलेटेड सेपरेटली इन अ individual form, and in this way we get a pure culture of the bacteria. So student, try to understand these were the three methods which are basically used for the isolation of and the pure culture. Try to understand. हा आपला टॉपिक होता तुमच्या समोर, आयसोलेशन अँड प्रिझर्वेशन मेथड्स फॉर द प्युअर कल्चर. तर याच्यातलं फक्त एक पार्ट आपण शिकून घेतलेला आहे, दॅट इज द आयसोलेशन. प्रिझर्वेशन अजून बाकी आहे, ते मी तुम्हाला पुढे शिकवणार आहे. सो आयसोलेशनसाठी आपण 3 मेथड वापरत असतो. स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड, सेकंड वन इज पोर प्लेट मेथड, अँड द थर्ड वन इज दॅट इज अ स्प्रेड प्लेट मेथड. So these 3 methods which we have been completed, they are said to be the isolation methods for the bacterial culture or for the pure bacterial culture. Now the next point, continue with the same, preservation techniques for the pure culture. Now from the name only you can understand. आता प्युअर कल्चर तयार करून घेतला. या ज्या 3 मेथड आहे, या 3 मेथडपैकी कुठल्याही एका मेथडने आपण प्युअर कल्चर तयार करून घेतला. आता त्या प्युअर कल्चरला प्रिझर्व कसं करायचं आहे? फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही प्युअर कल्चर तयार करून घेतला स्ट्रिक्ट प्लेट मेथडने, स्प्रेड प्लेट मेथडने किंवा पोर प्लेट मेथडने, कुठल्याही एका मेथडने तुम्ही प्युअर कल्चर तयार करून घेतला. समजून घ्या, तुम्ही प्युअर कल्चर आज तयार केला आहे, ओके, आणि त्या प्युअर कल्चरमधले जे बॅक्टेरिया आहे त्यांचा वापर तुम्हाला 1 महिन्यानंतर करायचा आहे. आफ्टर हाऊ मेनी डेज? आफ्टर 1 month. तर आता 1 महिन्यासाठी तुम्हाला ती बॅक्टेरियाची जी ग्रोथ तुम्हाला सापडली आहे, ट्राय टू अंडरस्टँड. स्ट्रिक्ट प्लेट, स्प्रेड प्लेट आणि पोर प्लेट या 3 मेथडपैकी कुठल्याही एका मेथडने आपण काय केलं? प्युअर कल्चर तयार करून घेतलं बॅक्टेरियाचा. आता ते जे बॅक्टेरिया तयार झालेले आहेत लॅबमध्ये किंवा त्या पेट्री प्लेटमध्ये, त्या बॅक्टेरियाचा वापर आपल्याला आपल्या एक्सपेरिमेंटेशनसाठी, आपल्या प्रॅक्टिकल वर्कसाठी करून घ्यायचा आहे. पण तो प्रॅक्टिकल वर्क आपण 1 महिन्यानंतर करणार आहे. तर आता 1 महिन्यासाठी ती जी बॅक्टेरियाची ग्रोथ आपल्याला पेट्री प्लेटमध्ये सापडली आहे, ती 1 महिन्यासाठी बॅक्टेरियाची ग्रोथ कशी प्रिझर्व करायची, त्यासाठी काही अजून टेक्निक्स आहेत, त्या टेक्निक्स आपल्याला शिकायच्या आहेत. So try to understand, hope you understand what is meant by the preservation for the pure culture. So the first point is here, what is meant by the preservation of pure culture? It is a method of maintaining the isolated pure culture of microorganism for the extended period of a time in a viable condition, in a living condition without any kind of and the genetic changes. बघा, प्रिझर्वेशन टेक्निक जर तुम्हाला कोणी विचारली व्हॉट इज मीन बाय द प्रिझर्वेशन ऑफ प्युअर कल्चर, देन प्रिझर्वेशन टेक्निक इज नथिंग बट इट इज सेड टू बी अ टेक्निक विच इज मेनली युजफुल फॉर मेंटेनिंग द आयसोलेटेड प्युअर कल्चर्स ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम इन अ लिव्हिंग कंडिशन, इन अ व्हायबल कंडिशन. व्हायबलचा अर्थ होतं आहे इन अ लिव्हिंग कंडिशन विदाउट एनी काइंड ऑफ अँड द जेनेटिक चेंजेस. दॅट इज कॉल्ड ॲज अन द प्रिझर्वेशन टेक्निक फॉर द प्युअर कल्चर. ड्युरिंग प्रिझर्वेशन ऑफ अ प्युअर कल्चर, सेकंड पॉइंट, it is necessary to stop the microbial growth or at least to lower down the growth rate of the microorganism.
आता जेव्हा तुम्ही प्रिझर्वेशन करतायत ना, तर त्यावेळेस सर्वात महत्त्वाचं काय की तुम्हाला पेट्री प्लेटमध्ये बॅक्टेरियाची ग्रोथ सापडली. आता ते बॅक्टेरियाची ग्रोथ जास्त वाढू पण द्यायची नाही आहे आणि ते बॅक्टेरियाची ग्रोथ कमी पण होऊ द्यायची नाही आहे. म्हणजे जेवढी ग्रोथ आपल्याला सापडली ना, तेवढी ग्रोथ आपल्याला मेंटेन करून ठेवायची आहे, प्रिझर्व करून ठेवायची आहे. तर त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं काय आहे की आपल्याला बॅक्टेरियाची ग्रोथ थांबून ठेवावी लागेल, किंवा जी ग्रोथ आपल्याला भेटली आहे ती डिक्लाईन नाही होऊ द्यायला पाहिजे, म्हणजे त्यांची किलिंग नको व्हायला. Try to understand second point I am repeating once again. During preservation of the pure culture, it is necessary to stop the microbial growth. कारण मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ जर वाढत गेली तरी ते मायक्रोऑर्गॅनिझमसाठी किंवा बॅक्टेरियासाठी हार्मफुल आहे, आणि ती जर कमी झाली तरी ते आपलं जे आयसोलेशन आपण केलं आहे त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही. म्हणून ग्रोथ वाढू पण द्यायची नाही आहे आणि कमी पण होऊ द्यायची नाही आहे. तर हे कसं केलं जाईल, अँड दॅट्स वाय वी आर स्टडिंग द प्रिझर्वेशन टेक्निक. बिकॉज आता वाढू का द्यायची नाही आहे, because if higher will be the growth, then higher will be the chances of accumulation or the collection of toxic metabolic end products which will affect the viability of the microorganism. जर ग्रोथ वाढत गेली तर बॅक्टेरियाचा जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट आहे तो त्याच प्लेटमध्ये राहील, कारण बॅक्टेरियाचा जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट आहे तो त्याच प्लेटमध्ये तयार होत जाईल, आणि तोच मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बॅक्टेरियासाठी हार्मफुल होऊन जाईल, आणि शेवटी तुमचे ज्या बॅक्टेरिया जे तुम्हाला प्लेटमध्ये सापडले ते सर्व बॅक्टेरिया ऑटोमॅटिकली किल्ड होऊन जातील. म्हणून ग्रोथ वाढू द्यायची नाही आहे. सो स्टुडंट, फॉलोइंग आर द व्हेरियस टेक्निक्स विच आर यूज फॉर द प्रिझर्वेशन ऑफ द मायक्रोबियल प्युअर कल्चर. आय होप यू हॅव इन अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय द प्रिझर्वेशन. आयसोलेशन टेक्निकने स्ट्रिक प्लेट असो, स्प्रेड प्लेट असो किंवा पोर प्लेट असो, त्या टेक्निकने आपण बॅक्टेरियाला ग्रो करून घेतलं पेट्री प्लेटमध्ये. आता जे बॅक्टेरिया तयार झालेले पेट्री प्लेटमध्ये त्या बॅक्टेरियाच्या ग्रोथला आपल्याला प्रिझर्व करायचं आहे, आणि प्रिझर्व करण्यासाठी वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहे, त्या टेक्निक्स आपण शिकतो आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड. जर बॅक्टेरिया एकसारखे वाढत राहिले प्लेटमध्ये तर शेवटी ते बॅक्टेरिया ऑटोमॅटिकली किल्ड होतील, किंवा बॅक्टेरियाची ग्रोथ जर कमी होत गेली तर ऑब्वियसली आपल्याला जो प्रॅक्टिकल करायचा आहे पुढे भविष्यात तो प्रॅक्टिकल आपण त्या बॅक्टेरियावर करू शकत नाही, कारण बॅक्टेरियाची ग्रोथ हळूहळू कमी होऊन जाईल. म्हणून जेवढी ग्रोथ आपल्याला भेटली आहे ना, ती ग्रोथ कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी आपल्याला प्रिझर्वेशन टेक्निकचा वापर करावा लागेल. सो होप यू अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर पॉईंट. सो नाऊ लेट अस मूव्ह ऑन टुवर्ड द डिफरंट टेक्निक्स ऑफ द प्रिझर्वेशन. सो नाऊ द फर्स्ट टेक्निक, पिरियॉडिक ट्रान्सफर टू द फ्रेश मीडिया. स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. हे जे नावं दिलेले आहेत ना टेक्निक्सचे, या नावांमध्येच त्याचं पूर्ण अर्थ तुम्हाला समजून जाईल. पिरियॉडिक ट्रान्सफर टू द फ्रेश मीडिया. In general, within all microbiological laboratories, microbes are preserved over the agar slants. मायक्रोऑर्गॅनिझम कशावर प्रिझर्व केले जातात? अगार स्लांट. अगार स्लांट काय असतं हे मी तुम्हाला ड्युरिंग द टाईम ऑफ अँड द प्रॅक्टिकल सेशन आय विल डेफिनेटली शो यू व्हॉट इज मीन बाय द अगार स्लांट. पण आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की कुठल्याही मायक्रोबायोलॉजिकल लॅबमध्ये जे मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ आहे ती मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ कशावर प्रिझर्व केली जाते? अगार स्लांट. Then these plants are incubated for the period of 24 hours. इन्क्युबेटरमध्ये ठेवतो आपण फॉर इन्क्युबेशन 24 तासासाठी, और मोर दॅन दॅट टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम. मायक्रोऑर्गॅनिझम उचलला, तो स्लांटवर ठेवला, किंवा बॅक्टेरियाची एक कॉलनी उचलली, ती स्लांटवर ठेवली. आता तो स्लांट आपण इन्क्युबेटरमध्ये ठेवतोय. इन्क्युबेटरमध्ये आपण 24 तासासाठी किंवा 48 तासासाठी ठेवू, आणि 24 किंवा 48 तासानंतर काय होईल, त्या स्लांटमध्ये एका कॉलनीपासून थाउजंड्स ऑफ कॉलनी तयार होतील. Okay. After incubation, the slants are stored in a refrigerator at the temperature of 4 degrees Celsius. लक्षात घ्या. इन्क्युबेशन झाल्यानंतर इन्क्युबेटरमधनं तो स्लांट काढायचा आणि तो आता कुठे ठेवायचा आहे तुम्हाला? रेफ्रिजरेटरमध्ये. किती टेम्परेचरला? 4 डिग्री सेल्सिअस. असं का करतोय आपण? आता त्याला रेफ्रिजरेटरमध्ये का ठेवतोय? बिकॉज ॲट सच अ कोल्ड टेम्परेचर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर नायदर अलाउड टू ग्रो अँड नॉर अलाउड टू डिस्ट्रॉय. एवढ्या कमी टेम्परेचरला 4 डिग्री सेल्सिअसला जर तुम्ही मायक्रो ऑर्गॅनिझमची कॉलनीज रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवत असाल तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम मल्टिप्लाय पण होऊ शकत नाही आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं डिस्ट्रक्शन पण होऊ शकत नाही. बघा तुम्ही मागच्या स्लाईडवर परत जातोय मी. इथे काय म्हटलं आहे? ड्युरिंग प्रिझर्वेशन, सेकंड पॉईंट बघा, ड्युरिंग प्रिझर्वेशन ऑफ प्युअर कल्चर इट इज नेसेसरी टू स्टॉप द मायक्रोबियल ग्रोथ. म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ पण होऊ द्यायची नाही आहे, और at least we have to lower down the growth rate or we have to control the declination of that particular microorganism. आता पुढच्या स्लाइडमध्ये जातोय परत. इथे काय म्हटलंय? आफ्टर इन्क्युबेशन द स्लांट्स आर स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर ॲट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सिअस. ॲट सच अ कोल्ड टेम्परेचर, एवढ्या कमी टेम्परेचरला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर नायदर अलाउड टू ग्रो
नॉर अलाउड टू डिस्ट्रॉय. त्यांना ग्रोही होऊ देत नाही. एवढा कमी टेम्परेचर जो असतो या टेम्परेचरवर मायक्रो ऑर्गॅनिझमची मल्टिप्लिकेशन पण होणार नाही आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं किलिंग पण होणार नाही. म्हणजे जी काही ग्रोथ आपल्याला भेटली आहे ना ती कॉन्स्टंट राहते. आणि म्हणूनच this technique is used for the preservation of pure culture. Moving on the next slide, continue with this procedure. But a periodical transfer of the microbial culture over the fresh media is essential. Hence, we are able to preserve the microbial culture by periodic transfer of it over the fresh media. This is a very simple technique which does not require any special apparatus. Now, students, try to understand this particular process once again. नावावरनं करताय पिरियॉडिक ट्रान्सफर. एक ठराविक काळानंतर, एक ठराविक पिरियडनंतर आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ एका स्लांटवरनं दुसऱ्या स्लांटवर, दुसऱ्या स्लांटवरनं तिसऱ्या स्लांटवर अशी घ्यायची आहे. मी तुम्हाला सांगितलं की आजच्या तारखेत आज जर तुम्ही समजून घ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ घेतली. ओके, मायक्रो ऑर्गॅनिझम तयार झाले तुमच्या पेट्री प्लेटवर. आता पेट्री प्लेटमधनं एक बॅक्टेरियाची कॉलनी उचलायची आणि ती कुठे ठेवायची? अगार स्लांटवर. इथे स्लाईडवर मेन्शन केलेलं आहे. अगार स्लांटवर ठेवल्यानंतर त्या स्लांटला आपण इन्क्युबेटरमध्ये ठेवतो फॉर द पिरियड ऑफ 24 आवर और 48 आवर्स. 48 तासानंतर एक मायक्रोबेल कॉलनीपासून थाउजंड्स ऑफ मायक्रोबेल कॉलनी तयार होतील अगार स्लांटमध्ये. आता त्या स्लांटला आपण रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवतोय ॲट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सिअस. एवढ्या कमी टेम्परेचरला मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ वाढणार पण नाही आणि कमी पण होणार नाही. ओके, पण जर समजा आता रेफ्रिजरेटरला किती दिवसापर्यंत ठेवू शकतो आपण? फॉर द पिरियड ऑफ 1 मंथ. एक स्लांट तुम्ही तयार केला, तो स्लांट तुम्ही रेफ्रिजरेटरमध्ये 4 डिग्री सेल्सिअसला ठेवू शकतात. पण किती टायमिंगसाठी? फॉर द पिरियड ऑफ 1 मंथ ऑनली. फक्त 30 दिवसासाठी. परत 30 दिवसानंतर तुम्हाला काय करावं लागेल? बट अ पिरियॉडिकल ट्रान्सफर ऑफ द मायक्रोबियल कल्चर ओव्हर द फ्रेश मीडिया इज इसेन्शियल. 30 दिवसापर्यंत समजून घ्या त्या बॅक्टेरियांवर, स्लांटमधल्या बॅक्टेरियांवर तुम्ही कुठलंही प्रॅक्टिकल केलं नाही तर परत तुम्हाला काय करायचं आहे? त्या स्लांटमधनं परत एक बॅक्टेरियाची कॉलनी उचलायची आणि दुसऱ्या स्लांटवर ठेवायची. परत त्या दुसऱ्या स्लांटला इन्क्युबेशनमध्ये ठेवायचं. इन्क्युबेटरमध्ये इन्क्युबेशन होईल. इन्क्युबेशन झाल्यानंतर परत त्याला रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवायचं फॉर द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे आता आपण काय केलं? जुन्या स्लांटवरनं उचललं आणि नवीन फ्रेश स्लांटवर ठेवलं किंवा नवीन फ्रेश कल्चर मीडियामध्ये टाकलं. तर हे काय झालं? दर 1 महिन्यानंतर जर तुम्ही त्या बॅक्टेरियाचा वापर करत नसाल तर दर 1 महिन्यानंतर पिरियॉडिकली तुम्हाला ते ट्रान्सफर करावं लागेल ओव्हर द फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया. ओव्हर द फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया. कारण स्लांटमध्ये काय न्यूट्रिएंट मीडियाज आहे. ओके, तर दर 1 महिन्यानंतर म्हणजे पिरियॉडिकली आपण ट्रान्सफर करतोय बॅक्टेरियाला पहिल्या स्लांटपासून दुसऱ्या स्लांटवर, दुसऱ्या स्लांटवरनं तिसऱ्या स्लांटवर. तर यामुळे या मेथडला नाव दिलं गेलेलं आहे पिरियॉडिक ट्रान्सफर टू द फ्रेश मीडिया. Hope student you have been understand this first technique of the preservation of microbial culture. Second technique, storage at a low temperature. Storage at a low temperature. Now student, you know very well storing the materials at a low temperature definitely is one of the technique for the preservation of and the materials. घरात आपण दूध वगैरे आणतो. दूध आणल्यानंतर त्या मिल्कला बॉईल केलं. बॉईल केल्यानंतर जर आपल्याला 3 दिवसासाठी त्या मिल्कला वापरायचं नाही तर आपण कुठे ठेवणार? रेफ्रिजरेटरमध्ये, फ्रीजरमध्ये ॲट अ लो टेम्परेचर. काय होणार आहे की 3 दिवसापर्यंत तरी दूध फ्रीजमध्ये ठेवला तरी तो खराब होणार नाही. ओके, किंवा घरात तुम्ही फ्रूट्स आणतात. ॲपल आणले आहेत. इफ सपोज यू आर ब्रिंगिंग द फ्रूट फ्रॉम द मार्केटमधनं फ्रूट आणले, ते फ्रूट आपण एका आठवड्यानंतर पण वापरू शकतो. एका आठवड्यानंतर पण त्याचा वापर करू शकतो. कधी? जेव्हा आपण 1 आठवड्यापर्यंत त्या फ्रूट्सला रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवलेलं असेल, म्हणजे लो टेम्परेचरला. तर लक्षात घ्या, जे फूड मटेरियल आहे ते लो टेम्परेचरला ठेवल्यानंतर त्यांचं प्रिझर्वेशन होतं आहे. त्याच प्रकारे इथे जे बॅक्टेरिया तुम्ही पेट्री प्लेटमध्ये, जे मायक्रो ऑर्गॅनिझमची कॉलनी तुम्ही पेट्री प्लेटमध्ये तयार करून घेतली आहे, ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम जर तुम्ही रेफ्रिजरेटरला ठेवले किंवा लो टेम्परेचरला ठेवले तर ते सुद्धा आपल्याला प्रिझर्व करता येतात. तर आता ही सेकंड मेथड आहे, स्टोरेज ॲट अ लो टेम्परेचर. हिअर आय कॅन से स्टोरेज ॲट अ एक्स्ट्रीमली लो टेम्परेचर. पहिल्या मेथडला शिकलो आपण, स्टोरेज किती डिग्री सेल्सिअसला केलं गेलं होतं? 4 डिग्री. आता इथे त्यापेक्षाही कमी टेम्परेचरवर आपण स्टोअर करणार आहे. ओके, नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड दिस पॉइंट. लाईव्ह कल्चर्स ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम ऑन द कल्चर मीडिया कॅन बी सक्सेसफुली स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेल्सिअस. मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं लिव्हिंग कल्चर तुम्ही स्टोअर करू शकतात रेफ्रिजरेटरमध्ये. किती टेम्परेचरला? 4 डिग्री सेल्सिअसला. बट दिस मेथड इज यूज फॉर द शॉर्ट टाईम प्रिझर्वेशन. पण हे रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवणे ही जी टेक्निक आहे ही शॉर्ट पिरियडसाठी आहे.
किती दिवसासाठी मी तुम्हाला सांगितलं मागच्या पॉईंटला, रेफ्रिजरेटरमध्ये 4 डिग्री सेल्सिअसला जर तुम्ही मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं लाईव्ह कल्चर ठेवत असाल तर ते फक्त 1 महिन्यासाठी. 1 महिन्यानंतर तुम्हाला काय करावं लागेल, जे कल्चर मीडिया तुम्ही ठेवलं आहे त्याच्यावरनं कॉलनी परत नवीन कल्चर मीडियावर ठेवावं लागेल, नवीन अगार मीडियावर ठेवावं लागेल. म्हणजे 1 महिन्यानंतर, दर 1 महिन्यानंतर तुम्हाला फ्रेश मीडियावर मायक्रो ऑर्गॅनिझमची कॉलनी ट्रान्सफर करावी लागेल. तर आता हा सेकंड पॉईंट लक्षात घ्या. बट धिस मेथड इज यूज फॉर द शॉर्ट टाइम प्रिझर्वेशन ऑफ द कल्चर्स अँड अगेन सब कल्चरिंग इज रिक्वायर्ड, दॅट इज ओव्हर द फ्रेश मीडिया इफ प्रिझर्वेशन टाइम इज एक्सीड्स मोर दॅन 4 weeks. 4 आठवड्यापेक्षा जर जास्त वेळ झालं असेल तर तुम्हाला जुन्या कल्चरवरनं बॅक्टेरियाची कॉलनी उचलायची आहे आणि ती नवीन फ्रेश कल्चर मीडियावर ठेवायची आहे. लक्षात घ्या, 4 आठवडे म्हणजे जवळपास 30 दिवस, दॅट इज इक्वल टू 1 month. Thus, utilization of the nitrogen refrigerator at temperature of -196 degrees Celsius is started, which is actually a long-term preservation technique at a very, very, very low temperature. आणि लक्षात घ्या, म्हणूनच आजच्या घडीला आपण नायट्रोजन रेफ्रिजरेटर वापरतोय. साध्या रेफ्रिजरेटरमध्ये 4 डिग्री सेल्सिअसला जर तुम्ही मायक्रो ऑर्गॅनिझम ठेवले तर ते फक्त 1 महिन्यासाठी वायबल राहतील. 1 महिन्यानंतर तुम्हाला परत नवीन कल्चर मीडियावर त्याला ट्रान्सफर करून घ्यावं लागेल. तर हे परत ट्रान्सफर करणे दर 1 महिन्यानंतर ही हेक्टिक प्रोसिजर आहे किंवा थोडी पॅनिक प्रोसिजर आहे. त्यासाठी आता नवीन टेक्निक डेव्हलप झाली आहे आणि त्या नवीन टेक्निकमध्ये आपण एक स्पेशल रेफ्रिजरेटर वापरतोय आणि त्या रेफ्रिजरेटरचं नाव आहे नायट्रोजन रेफ्रिजरेटर. नायट्रोजन रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग at a temperature of -196 degrees Celsius. Student, try to understand, -196 degrees Celsius. 0 degree टेम्परेचरला वॉटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू द आईस, पाण्याचं बर्फ होतं आहे. आणि इथे नायट्रोजन रेफ्रिजरेटरमध्ये तुम्ही विचार करा की टेम्परेचर किती मेंटेन केला जातो, -196 डिग्री सेल्सिअस. आणि हे जे नायट्रोजन रेफ्रिजरेटरचं टेक्निक आहे, दिस टेक्निक इज व्हेरी युजफुल फॉर द लॉंग टर्म प्रिझर्वेशन ऑफ अ मायक्रोबियल कल्चर. Moving toward the next slide of the same procedure for operating the liquid nitrogen refrigerator. लिक्विड नायट्रोजन रेफ्रिजरेटरला कसं वापरलं जातं, मला वाटतं तुमच्या हा पॉईंट लक्षात आला असेल की नायट्रोजन रेफ्रिजरेटर आहे हा जो आहे हा एक्स्ट्रीमली लो टेम्परेचरवर वर्क करतो आहे. हा एक्स्ट्रीमली लो टेम्परेचरवर मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या पॉप्युलेशनला मेंटेन करून ठेवतो आहे आणि तो टेम्परेचर आहे -196 डिग्री सेल्सिअस. तर आता त्या नायट्रोजन रेफ्रिजरेटरला कसं वापरायचं आहे, हिअर द प्रोसिजर फॉर द ऑपरेटिंग ऑफ नायट्रोजन रेफ्रिजरेटर हॅज बीन गिवन. फर्स्टली प्रिपेअर द सस्पेन्शन ऑफ अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आपल्याला सर्वात आधी काय करायचं आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं सस्पेन्शन तयार करून घ्यायचं आहे. सस्पेन्शन आपण स्टराईल वॉटरमध्ये तयार करू शकतो, स्टराईल सलाईन सोल्युशनमध्ये तयार करू शकतो, इन अ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ओके, which was also consisting of the glycerol or the dimethyl sulfoxide as the protecting agent. आता मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं सस्पेन्शन आपण तयार करून घेतोय न्यूट्रिएंट ब्रॉथमध्ये. त्याच्यामध्ये आपण काय टाकतोय, वी आर ॲडिंग द ग्लिसेरॉल अँड वी आर ऑल्सो ॲडिंग द डायमिथाईल सल्फॉक्साईड. हा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो की ग्लिसेरॉल अँड डायमिथाईल सल्फॉक्साईड, ग्लिसेरॉल अँड डायमिथाईल सल्फॉक्साईड हे का बरं वापरले जातात. Glycerol and dimethyl sulfoxide is mainly used as the protecting agent. They are useful for the protection of microorganism, which prevents the cell damage due to the ice crystal formation. जेव्हा एवढ्या कमी टेम्परेचरला -196 डिग्री सेल्सिअसला तुम्ही बॅक्टेरियाला स्टोअर करायचा प्रयत्न करतायत, त्यावेळेस तिथे डेफिनेटली आईस तयार होईल, आईस क्रिस्टल तयार होतील आणि ते आईस क्रिस्टल बॅक्टेरियाला किल करायला नको त्यासाठी आपण त्याच्यात काय टाकून ठेवतोय, एक तर ग्लिसरॉल टाकतोय किंवा आपण डायमिथाईल सल्फॉक्साईड टाकतोय. ओके, देन दिस सस्पेन्शन इज सील्ड इंटू द स्मॉल वायल्स और इंटू द स्मॉल एम्पुल्स अँड इट वॉज फ्रोझन ॲट अ कंट्रोल्ड रेट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ -156 डिग्री सेल्सिअस. आता हा जो सस्पेन्शन बनवला आपण पहिल्या स्टेपला, तो मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं सस्पेन्शन आपण वायलमध्ये टाकून घेतोय किंवा एम्पुल्समध्ये टाकून घेतोय आणि ते वायल्स अँड एम्पुल्स आपण नायट्रोजन रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवतोय ॲट द टेम्परेचर ऑफ -156 डिग्री सेल्सिअस. -156 डिग्री सेल्सिअसला ठेवल्यानंतर तो जो सस्पेन्शन आपण वायल किंवा एम्पुलमध्ये टाकला होता त्याचा फ्रोझन मास तयार होऊन जाईल. इट बिकम्स गेट फ्रीज, द फ्रोझन मास बिकम्स गेट रेडी. एकदा जर फ्रोझन मास तयार झाला, थर्ड पॉईंट, फायनली दिस फ्रोझन मास ऑफ सस्पेन्शन इज स्टोर्ड इन टू द लिक्विड नायट्रोजन रेफ्रिजरेटर ॲट -196 डिग्री सेल्सिअस. लक्षात घ्या, डोंट बी गेट कन्फ्यूज की पहिल्या पॉईंटला मी -156 म्हणतोय आणि दुसऱ्या पॉईंटला -196 म्हणतोय. -156 डिग्री सेल्सिअसला आपण काय करतोय,
की जो लिक्विड फॉर्मचं मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं सस्पेन्शन आहे त्याला आपण फ्रोझन मासमध्ये कन्वर्ट करून घेतोय. फ्रोझन मास त्याचा जर तयार झाला मग त्या फ्रोझन मासला आपण नायट्रोजन रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवतोय ॲट द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस. अँड स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड दिस मेथड इज यूज टू प्रिझर्व द मायक्रोबियल कल्चर्स फॉर द पिरियड ऑफ 10 to 30 इयर्स. विचार करा, एकदा जर का मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं सस्पेन्शन तुम्ही वायलमध्ये ॲम्पूलमध्ये सील करून ठेवला नायट्रोजन रेफ्रिजरेटरमध्ये तर परत किती वर्षापर्यंत तुम्हाला ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरता येतील? 10 ते 30 वर्षापर्यंत. मागच्या मेथडमध्ये पिरियॉडिक ट्रान्सफरमध्ये कल्चर जो बनवला स्लांटवर तो किती दिवसामध्ये वापरायचा असतो? 30 दिवसांमध्ये. याचा अर्थ होतं 1 महिन्यांमध्ये. आता नायट्रोजन रेफ्रिजरेटरचा वापर करून एकदा जर का आपण सस्पेन्शन बनवला, त्याचा फ्रोझन मास बनवला -156 डिग्री सेल्सिअसला, त्यानंतर जर त्याला आपण रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवतोय ॲट -196 डिग्री सेल्सिअस, तर आपण किती वर्षापर्यंत त्याच्यातले जे बॅक्टेरिया आहे, त्याच्यातले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे वायल किंवा ॲम्पूलमधले, ते किती वर्षापर्यंत वापरू शकतो? मॅक्सिमम 30 इयर्स, 30 वर्षासाठी. लक्षात घ्या. सो दिस इज द ॲडव्हान्समेंट ऑफ दिस पर्टिक्युलर सेकंड टेक्निक, storage at extremely low temperature. Okay, so this was in the second point which we have been this was in the second point, that is the storage at low temperature, which we have been completed. Now the third method of preservation, student. Just only 4 minutes are remain. Okay, so we will complete this storage in the sterile soil, the third method, and that was the last method only. Storage in the sterile soil. In this method, firstly prepare the spore suspension of the microorganism by making a use of the spatial medium. Microorganismचं सस्पेन्शन बनवून घ्यायचं आहे by making a use of we have to prepare the sporulated suspension of the microorganism by making a use of the spatial medium. Then prepare the mixture of soil, that is 20%, sand 78%, calcium carbonate 2%, and distribute this mixture into the various numbers of the tubes and sterilize these tubes for the period of 8 to 15 hours at the temperature of 130 degrees Celsius. Try to understand. Storage in sterile soil. इथे काय करतोय? Firstly, you have to prepare the dense suspension of the microorganism by making a use of the spatial medium. Secondly, you have to prepare the test tubes, and that test tubes are consisting of the mixture of soil, that is 20% soil, 78% sand, and 2% of calcium carbonate, that is equal to 100%. Then you have to prepare the mixture of the soil, sand, and the calcium carbonate. आणि हा जो मिक्सचर तुम्ही तयार करणार आहे सॉइल, सँड अँड कॅल्शियम कार्बोनेटचा, दॅट वॉज डिस्ट्रीब्युटेड इन टू द नंबर्स ऑफ ट्यूब. एक 5-10 ट्यूबमध्ये हा मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूट करून द्यायचा आहे तुम्हाला. ओके, आणि हे सर्व ट्यूब्स ज्यांच्यामध्ये आपण सॉइलचं मिक्सचर टाकलं आहे, all these tubes has been subjected for the process of sterilization at the temperature of 130 degree Celsius for the period of 8 to 15 hours. 8 ते 15 तासासाठी तुम्हाला त्यांना स्टरलायझेशन प्रोसेसमध्ये टाकायचं आहे ॲट द टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेल्सिअस. आता एवढ्या टेम्परेचरला 130 डिग्री सेल्सिअसला, लक्षात घ्या 100 डिग्रीला वॉटर बॉईल व्हायला सुरुवात होतं आहे. आपण टेस्ट ट्यूबमध्ये सँडचं मिक्सचर, सॉईलचं मिक्सचर ठेवलं आहे आणि त्याला आपण आता स्टरलाइज करतोय ॲट द टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेल्सिअस. ओके, एवढ्या टेम्परेचरला जेव्हा तुम्ही त्यांना स्टरलाइज कराल तर त्यांच्यामधले जेवढेही बॅक्टेरिया, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, व्हायरसेस जे काही असतील, ऑल लिव्हिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विल बी गेट किल्ड, बिकॉज आय हॅव बीन टोल्ड यू, मी तुम्हाला इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलं होतं स्टरलायझेशन म्हणजे काय, 100% किलिंग ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. जर तुम्ही 5 ते 18 तासासाठी त्या सॉईलच्या मिक्सचरला टेस्ट्यूबमध्ये भरून जर स्टरलाइज करत असाल तर त्याच्यामधले जेवढेही मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील ते सर्व किल्ड होऊन जातील. नाव ॲड द स्पोर सस्पेन्शन, म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा जो सस्पेन्शन आहे, नाव ॲड द स्पोरुलेटेड सस्पेन्शन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम इन टू द स्टराईल मिक्सचर ऑफ ट्यूब्स ऑफ सॉईल. आता मी त्या ट्यूब्सला काय म्हणतोय, स्टराईल ट्यूब्स ऑफ सॉईल, कारण याच्या पुढच्या स्टेप, आधीच्या स्टेपमध्ये आपण काय केलं, त्या टेस्ट ट्यूबचं स्टरलायझेशन करून घेतलं आहे. म्हणून तिसऱ्या पॉईंटमध्ये आता मी त्या ट्यूब्सला सॉईल ट्यूब्स नाही म्हणणार आहे, त्यांना स्टराईल सॉईल ट्यूब्स म्हणणार आहे. कारण सेकंड स्टेपला स्टरलायझेशन झालं तर तिसऱ्या स्टेपला मी त्यांना म्हणतोय स्टराईल सॉईल ट्यूब्स. आता पहिल्या स्टेपला जो सस्पेन्शन तुम्ही बनवला तो सस्पेन्शन तुम्हाला कशात टाकायचा आहे, नाव ॲड द स्पोरुलेटेड सस्पेन्शन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम इन द स्टराईल मिक्सचर ट्यूब्स ऑफ सॉईल and allow this microbial suspension or spore to grow for the period of 10 days in the incubator. Finally, keep these inoculated tubes into the desiccators under the vacuum to evaporate the excess amount of water. लक्षात घ्या, very easy, very simple.
prepare the suspension of and the microorganism. In the second step, prepare the test tubes of the mixture of soil. Subject these test tubes of the mixture of soil for the process of sterilization at the temperature of 130 degrees Celsius for the period of 8 to 15 days. स्टरलायझेशन झाल्यानंतर आता हा जो सस्पेन्शन तुम्ही बनवला होता हा सस्पेन्शन तुम्हाला त्या सॉइलच्या टेस्ट ट्यूबमध्ये टाकायचा आहे. अँड देन दिस टेस्ट ट्यूब्स ऑफ द सॉइल्स which was consisting of and the sporulated suspension of microorganism that was subjected into the incubator for the process of incubation for the period of what we can say for the period of 10 days. Finally, kept all these inoculated tubes into the desiccator under the vacuum to evaporate the excess amount of water. Desiccator मध्ये ठेवल्यानंतर जेवढं काही वॉटर असेल ते त्याच्यातनं निघून जाईल. Finally, seal these tubes and store these culture tubes into the refrigerator at the temperature of 5 to 8 degrees Celsius. आता डेसिकेटरमधनं सर्व वॉटर निघून जाईल. डेसिकेटरमध्ये ठेवलं आहे अंडर द व्हॅक्यूम, त्याच्यामुळे जेवढेही वॉटर असेल ते निघून जाईल आणि मागे त्या ट्यूबमध्ये काय राहून जातील, फक्त बॅक्टेरिया. फायनली त्या ट्यूब्सला तुम्ही सील करा. सील केल्यानंतर सीलिंग प्रॉपरली झाल्यानंतर प्लेस दिस सील्ड ट्यूब्स into the refrigerator at the temperature range of 5 to 8 degrees Celsius. Hence, this method is used for preserving the culture of and the sporulating microbes. Understand, student? Hope you have understand all these three techniques of the preservation. The first technique is periodic transfer into the fresh culture media. The second technique of preservation is the preservation at a very low temperature or at an extremely low temperature by making a use of and the refrigerator called as nitrogen refrigerator, which was working at the temperature of minus 196 degrees Celsius. आणि तिसरी मेथड जी आपण शिकलो आहे, स्टोरेज इन द स्टराइल सॉइल. लक्षात घ्या. So all these three methods of the preservation we have been completed and our time is also over, so we will stop here. So student, I think that you have been understand this particular point, that is the isolation of the pure culture and the preservation techniques of the pure culture. In the next lecture, we are going to start with this particular point, cultivation of anaerobic bacteria. We will study it in the next lecture. So thank you student, thank you all of you.